سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی۔ بلوچستان کے ضلع آوران کے علاقے مشکئی میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو بھی تباہ کر دیا۔ جانچ پڑتال کا عمل مکمل، کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آج سے 3 جنوری تک دائر ہو سکیں گی۔ انتخابی ٹریبیونل 10 جنوری تک فیصلہ کریں گے۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو دیے جائیں گے۔ پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ خواتین اور اقلیتوں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 13 جنوری تک جاری رہے گی۔ بانی PTI سمیت متعدد اہم رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ ملتان سے شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہر بانو قریشی کے کاغذات مسترد۔ اٹک سے زلفی بخاری، مانسہرہ سے اعظم سواتی، سیالکوٹ سے عثمان جار کی والدہ اور بھابھی کے کاغذات نامنظور۔ شیخ رشید، حماد اظہر، خرم لطیف کھوسا، جمشید اقبال چیمہ، مسرت جمشید چیمہ کے فارمز بھی مسترد۔ علی امین گنجا پور، شہریار آفریدی، مراد سعید، قاسم سوری کے کاغذات بھی نامنظور۔ بدین میں پیپلز پارٹی کے لیے میدان صاف، مرزا فیملی کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے۔ کئی بڑے رہنماؤں کو الیکشن کے لیے گرین سگنل مل گیا۔ NA 130 لاہور سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور۔ NA 177 سے عبدالعلیم خان اور پنجاب اسمبلی کے حلقے PP 159 سے مریم نواز کے کاغذات درست قرار۔ NA 119 لاہور سے الیاس گجر کے کاغذات نامزدگی منظور۔ PTI کے لطیف کھوسا NA 239 کراچی سے سردار نبیل گبول، نادر گبول، شکور شاد کے کاغذات بھی درست قرار۔ فاروق ستار، علیم عادل، شیخ سلیم مانڈی والا کے کاغذات بھی منظور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو تینوں حلقوں سے کلیئرنس مل گئی۔ قومی اسمبلی کی نشست NA 250 پر MQM کے خالد مقبول صدیقی، ریحان ہاشمی جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان سے مقابلہ کریں گے۔ لاہور کے NA 128 سے PTI کے سلمان اکرم راجہ اور شفقت محمود بلاول بھٹو کے مد مقابل۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی بھی درست قرار۔ تحریک انصاف کا امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ PTI میدان سے بالکل پسپا نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ ملک کی ساکھ، تشخص اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے صورتحال کا نوٹس لے۔ عوام کو ووٹ سے محروم کرنا ملک کو انتشار میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ دھاندلی کا کوئی ایسا حربہ باقی نہیں جسے اب تک PTI کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا۔ کہ میں مری کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا اور میں نے وہاں پر کوئی پیمنٹ نہیں کی، جبکہ میں کبھی زندگی میں مری کے ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرا۔ میں ان کے پاس اپیل کروں گا، الٹیمیٹلی میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا۔ اپنے حق کے لیے آخری دم تک آئینی اور قانونی لڑائی لڑتا رہوں گا۔ شیخ رشید کا سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ کہتے ہیں مری کے ریسٹ ہاؤس کو 942 روپے ادا نہ کرنے پر نااہل قرار دیا گیا۔ 50 سال میں کسی بھی ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرا، ثابت ہوا تو سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ ہم پاکستان میں جیے، پاکستان میں ہی مریں گے۔ وزیر اعظم سندھ کی مجبوری ہے، شہباز شریف ضروری ہے، سندھ کی مجبوری ہے، شہباز شریف ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے رہنماؤں کی ملاقات۔ رہنماؤں کے ایک دوسرے کے حق میں نعرے بازی۔ وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے بھی لگائے۔ انشاءاللہ العزیز جو ہمارا راشن کو ووٹ دیں گے۔ گیس کی سہولت ہے، بجلی کی سہولت ہے، پانی کی، اس سب سے محروم ہے۔ انتخابات میں انشاءاللہ نئے چہرے آنے چاہیے۔ ووٹ انشاءاللہ عمران خان کو دیں گے۔ PTI سے جو کھڑا ہوگا اسی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ کوئٹہ کے حلقہ NA 264 میں ووٹرز تقسیم۔ آئندہ انتخابات میں اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دینے کا فیصلہ۔ کہتے ہیں پسندیدہ امیدوار ہمارے حلقے کے مسائل حل کرے گا۔
निगरां हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात के नताइज आने लगे। पाकिस्तानी मईशत के मस्बत अशारिये, स्टॉक मार्केट और शरई नमू में बेहतरी आ गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2562 अरब से बढ़कर 9062 अरब रुपए हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में रवा साल 79 अरब 48 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। गुज्जू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में रात गए फनी खराबी के बायस धमाके से आतिशज़दगी। 500 केवी की तमाम लाइनें ट्रिप कर गईं। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बिजली की बहाली का काम जारी। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध का राज, सफर करना मुहाल। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। हद निगाह इंतहाई कम रही। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। मुतादिद परवाजें मंसूख। ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द। गिलगित बल्तिस्तान में भी जाड़े की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। अस्तोर में पारा -13, गिलगित में -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। ज़ियारत में पारा -3, कल्लाक में -1 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक तमाम स्कूल और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात में तोसी। तालीमी इदारे 7 जनवरी को खुलेंगे। गजा में इसराइल की दरंदगी जारी। वसती और शुमाली गजा में कत्लेआम, इमारतों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। मजीद 220 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 21,675 हो गई। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। वसती गजा में मुतादिद इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ और टैंक तबाह कर दिए। मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली डिफेंस फोर्स की मेजर समेत 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। हमास के फिदाइन इसराइल के लिए दर्दे सर बन गए। गजा में इजरायली फौज गैर महफूज। चंद कदम के फासले पर हमास के फिदाइन ने इजरायली टैंक पर बारूदी सुरंग लगाई और महफूज अंदाज में सुरंग में वापस चला गया। हमास ने वीडियो जारी कर दी। हमले में मराका टैंक समेत मुतादिद इजरायली गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज मुजरिमों का चोला। मगरबी किनारे में इसराइली फौजी ने फलस्तीनी बच्चे का स्कूटर चोरी कर लिया। वीडियो सामने आ गई। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का गजा और मिस्र की सरहद पर कंट्रोल का मंसूबा। सहाफियों से बातचीत में कहा कि जंग जारी है, कई महीनों तक जारी रह सकती है। जंग को जीतने के लिए मिस्र और गजा की सरहद पर इजराइल का मुकम्मल कब्जा जरूरी है। इजराइल फिलहाल अपनी फौज वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं रखता। मुल्की मुआशी, सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल, आलमी हालात, बैरूनी अदायगियों के दबाव और ज़र मुबादला की किल्लत। साल 2023 में पाकिस्तानी रुपया गिरावट का शिकार रहा। साल 2023 के आगाज़ पर 226 रुपये में मिलने वाला डॉलर 281 रुपये का हो गया। साल के दौरान रुपये की कदर में 20% कमी। ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाइयों के बायस रुपये की गिरती हुई साख को सहारा मिला। कौमी एयरलाइन की शाहाना उड़ान को इंतजामिया की बदनज़मी और नाक़िस हिकमत अमली ले डूबी। साल 2023 PIA के लिए बहरानों का साल रहा। संगीन तरीन माली मुश्किलात का शिकार हुआ। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस PIA को होने वाली अदायगियाँ भी मुतासिर हुई। बोइंग 777 A320 तैयारे कई दिनों तक ग्राउंड रहे। इदारे की निस्कारी के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाजी तहरीक भी शुरू कराई। इस्लामाबाद में नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, आतिशबाजी के इजाज़तनामे मंसूख। ज़िला इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में नए साल के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग पर पाबंदी। नशे में गाड़ी चलाने वालों पर भी मुकदमा दर्ज होगा। मुल्क भर में साल 2023 का आखिरी सूरज तुलू। साल का आखिरी सूरज आज शाम कई तल्ख और शीरी यादें पीछे छोड़े गुरूब हो जाएगा। और दौरा ऑस्ट्रेलिया के आखिरी टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड के सिडनी में डेरे। खिलाड़ी आज आराम, कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। सीरीज का आखिरी टेस्ट 3 से 7 जनवरी तक खेला जाएगा।
3 मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।